السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا جسے جتنا ناممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک دن آئے گا یہ سب بے نقاب ہوگا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، کینسر اسپتال، رہائشی علاقوں پر حملے امریکی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں، ایرانی افواج بے گناہوں کا خون ہرگز نظر انداز نہیں کرے گی۔ آمنہ ہرمز کے بعد باب المندب میں کشیدگی، خلیج عدن میں بھی جہازوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ یمن کے قریب مسلح افراد کا کیمیکل ٹینکر پر قبضہ، خبر ایجنسی کے مطابق ٹینکر کی منزل صومالیہ کی بندرگاہ تھی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے، مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، فریقین اپنے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں، چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up and to file criminal charges if appropriate. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی انتخابات میں چینی مداخلت کا الزام، ایف بی آئی کو تحقیقات کا حکم، انتخابی انٹیلیجنس معلومات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت۔ خطاب میں کہا، 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 22 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا۔ وہ ہمارے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیجنگ چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ جہاں سے بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کو ہدف بنایا۔ حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام کا موقف، آبنہ ہرمز اور اطراف کے علاقے جہاز رانی کے لیے کھلے ہیں۔ بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے امریکی افواج نے ایک جہاز کی تلاش لی۔ خلاف ورزی کرنے کی کوشش والے 3 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا گیا۔ ایک جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ میں تقریباً 50,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں، کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں، ایران آبنہ ہرمز کا کنٹرول کھو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کا پہلی بار شام میں امریکی ملٹری بیس پر حملہ، اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ جوابی حملے، اہم تنصیبات ٹارگٹ۔ قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ، بحرین کے سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں پر حملوں کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی گیس یا تیل جانے نہیں دیں گے۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ترجمان، ایرانی فوج کی بھی وارننگ، مسلح افواج سے اظہار یکجہتی۔ ایران کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا، انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد جمع، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ امریکہ کے دفاعی تنصیبات کے بعد شہری انفراسٹرکچر پر وار، ایران کے کئی شہروں میں بمباری، حملوں میں مزید 8 شہری شہید، تعداد 45 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر بمباری، ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور بھی ٹارگٹ۔ چابہار میں میری ٹائم ٹاور پر تیسری بار حملہ، خوزستان اور بندر خمیر میں 6 پل ملیامت۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر بجلی تنصیبات، ایندھن کا ذخیرہ تباہ۔ جزیرہ قیشم، سیرک اور اہواز شہر میں بھی بمباری، بو شہر اور حمیدیہ میں دھماکے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں، ایران آبنہ ہرمز کا کنٹرول کھو چکا۔ شام بھی امریکہ ایران جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کی الطنف ملٹری بیس پر حملہ، کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ جوابی حملے، اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کویت میں دفاعی ریڈار، اسلحہ گودام، آرٹلری راکٹ سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں سے کویت میں پاور پلانٹ اور سمندری پانی کو صاف کرنے والا پلانٹ تباہ۔ قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ۔ ترجمان، پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی گیس یا تیل جانے نہیں دیں گے۔ اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں گے۔
20 जुलाई को वजारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। कहा सियासी तनाव को कम करने की कोशिश करूंगा। अमेरिका की जारी है दिफाई तनसीबात के बाद ईरान का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला। खोलिस्तान और बंदर खमीर में 6 पुल मलियामेट। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात, ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा कैशम, सैरेक और अहवाज शहर में भी बमबारी। बू शहर और हमदिया में धमाके हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने कई पुलों को निशाना बनाया। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने के इल्जामात मुस्तरद। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा, तेहरान की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। दोनों सदर ट्रंप के भरोसेमंद अरकान हैं। खित्ते में आम के लिए विटकॉफ और कुशनर से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फवायद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, अमरीकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सिफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया, हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। ईरान अब हमारे हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक। एहतजाज और आज़ादी इजहार की वाज़ेह कानूनी हुदूद मौजूद। तशद्दुद, धमकी और नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नफरत अंगेज जुराइम से मुतालिक कवानीन का जायजा आखिरी मरहले में है। यूरोप का ख्वाब लेकिन मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 10 पाकिस्तानी अब भी लापता। FIA ने बाजियाबी के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी। लाहौर में डंकी नेटवर्क के सहूलतकारों की तलाश। खुफिया टीम्स मुतहरिक। इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क की छानबीन जारी। मुलाहिजा फरमाइए कौमी खबरें। Crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. खित्ते में बहरान से सारी दुनिया मुतासर। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी कराई। आम की कोशिशों में चीन ने भरपूर साथ दिया। मसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिले एतमाद और मुखलिस साथी, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान मुआहदे खुशाइन। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान $44 करोड़ से जायद मालियत के 9 मुआहदे तय पा गए। बायोटेक्नोलॉजी में ताउन, मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी, हेपेटाइटिस से बचाव से मुताल्लिक मुआहदे शामिल। बनू में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। ISPR का बयान। अफगान तालिबान रिजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्टपनाह। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत की फराहमी का भी एतराफ। कहा, रकम फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता चुना। आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज या धरने से हल नहीं होंगे। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमीर मकाम बोले, नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। इलाके की तरक्की तरजीहात में शामिल है। शहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक। तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देने के वक्त की जरूरत है। उलमाए कराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वक्त का जामियातुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ख्वारिज से लड़ना पाक अफवाज के साथ खड़ा होना फर्ज है। मोहतरम अब्दुल रहीम खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है।
आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। कराची के इलाके सोहराब गोट में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालादम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। मुल्जिमान से असलहा और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स बरामद। सिंध हुकूमत का कराची यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तामीराती कामों का जायजा। कहा रेड लाइन की तकमील से जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम फरोग पाएगा। मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।